امروز 29 مای است و من شعله گلخوجه تازه‌ترین خبرگزاری‌ها را مستقیما از استودیو رادیو زودی معرفی میکنم. روز بخیر و سرخط افزای برنامه. استعفای مуовини Рустами Эмомалӣ مسئول بخش نقلیات پایتخت بعد 1.5 سال فعالیت وظیفه‌اش را ترک کرد. سفیر روسیه در تاجیکستان درباره فایده رشد همکاری‌های دوشنبه و مسکو حرف میزند. در همین حال وزارت مهنتی روسیه میخواهد مهاجران را از بعضی کسب‌ها محروم کند. مقامات در بازارهای دوشنبه ترازوی سنجشی نصب کردند، ولی ساکنان میگویند تنها ترازو نیست که به کیسه آنها ضربه میزند. ما خواهش داریم که نرخ ارزان کنه، ترازوشون سازه. یکی از مуовини Рустами Эмомалӣ раиси шаҳри Душанбе аз вазифа канор рафт. Қурбон Саидзода беш аз як соли охир масъули умури нақлиёти пойтахт буд. Як манбаъ аз шаҳрдорӣ ба радио Зодӣ гуфт Саидзода баъди ҷарроҳии ҳафтаи гузашта бо хоҳиши худ мақомро тарк намуд. ҳанӯз номи ҷойгузини ӯ эълон нашудааст. дар тӯли раҳбарии Саидзода дар бахши нақлиёт даҳо автобус аз Туркия ба Душанбе оварда шуда ҳаракати таксиҳои маъруф ба сесомонӣ манъ гардид. аз замони раёсати Рустами Эмомалӣ дар ҳукумати шаҳри Душанбе ин нахустин муовинаш аст ки аз мақом меравад. дар Душанбе имрӯз конфронси шашуми ҳамкориҳои байни минтақавии Тоҷикистону Русия шурӯъ шуд. дар ин ҳамоиш мутахассисон ва сиёсатмадорони ду кишвар иштирок мекунанд. дар ҳошияи нишасти мазкур ҳамкорони мо аз Игорь Лякин Фролов, сафири Русия дар Тоҷикистон дар бораи дурнамои иқтисодии миёни ду кишвар ва эҳтимоли таъсири Кремл барои беҳбуди муносибатҳои тирагаштаи миёни Душанбе ва Теҳрон пурсиданд. Господин посол, ҷаноби сафир, лутфан бигӯед ки сарнавишти шомилшавии Тоҷикистон ба созмони ҳамкориҳои иқтисодии Авроосиё дар чӣ вазъ аст? Во время последнего заседания межправкомиссии по экономическому... дар нишасти ахири комиссияи байни ҳукуматии ҳамкориҳои миёни Тоҷикистону Русия ин мавзӯъ баррасӣ шуда буд ва Игор Шувалов, ки дар гузашта ҳамраиси ин комиссия буд, ба ҷониби Тоҷикистон пешниҳод кард мавзӯи гирифтани мақоми нозир дар ин иттиҳод баррасӣ кунад. то ҳол ин пешниҳод баррасӣ мешавад ва мо интизори тасмимгирии ниҳоии ҷониби Тоҷикистон ҳастем. ҷаноби сафир, дар як суҳбат шумо аз фишорҳои мақомоти андози Тоҷикистон ба ширкатҳои русӣ дар ин кишвар изҳори нигаронӣ карда будед. оё баъд аз ин мақомоти тоҷик сари ин мушкил чораандешӣ карданд? Вопрос этот обсуждается. Действительно, налогообложение... ин мушкил то ҳол баррасӣ мешавад. воқеан низоми андозситонӣ хеле сангин аст, вале бояд таъкид кунам ки чунин сахтгирӣ танҳо нисбати ширкатҳои русӣ нест. чунин муносибат дар нисбати куллияи ширкатҳои фаъол дар Тоҷикистон роҳандозӣ шудааст. масъулони ширкатҳои Русия дар Тоҷикистон мегӯянд ки сангинии низоми андозситонӣ ва сахтгирии мақомот дар фаъолияти онҳо дар ин кишвар мушкил эҷод мекунад. Строгое, и это вроде бы как бы мешает им здесь, препятствует их работе здесь, в Таджикистане. Русия ҳам бо Тоҷикистон ва ҳам бо Эрон робитаҳои густурда дорад. оё Кремл метавонад барои беҳбуд ёфтани муносибатҳои тирагаштаи миёни Душанбе ва Теҳрон мусоидат кунад? Мы поддерживаем хорошие отношения с Таджикистаном. Это наш стратегический партнер. Тоҷикистон шарики стратегии Русия мебошад. муносибатҳои мо бо Эрон низ бад нест ва мо ба умед ҳастем ки робитаҳои миёни Душанбе ва Теҳрон густариш ёфта ба сатҳи баландтаре мерасад. Этот уровень отношений выйдет на достаточно высокий уровень. Москва метавонад дар ин амр чораҳои таъсиргузоре рӯи даст бигирад? ба ин назарем ки кори дохилии Тоҷикистону Русия ва ҳар ду ҷониб бояд худ тасмими мутақобилан судманде бигиранд. сафири Русия дар Тоҷикистон ҳамчунин гуфт ки зимни нишасти иқтисодӣ дар Душанбе ҳатман масъалаи беҳбуди шароити раванди муҳоҷирати меҳнатӣ баррасӣ мешавад. ин гуфтугузор дар ҳолест ки Вазорати меҳнати Русия мехоҳад бо тарҳи қонуни нав шароити будубош ва кори муҳоҷиронро душвортар кунад. тарҳи пешниҳодӣ ворид намудани тағйирот якбора ба ду қонуни Русияро дар назар дорад. тағйироти нахуст таҳияи як феҳристи ягонаи муҳоҷирони кориро дар назар мегирад. тарҳи дуввум пешбинӣ мекунад ки кори муҳоҷирон дар якчанд соҳаҳо дар Русия умуман манъ карда шавад. ҳамкорам Абдулло Ашуров ин мавзӯъро таҳқиқ кардааст ва ҳоло дар студия бо мост.
عبدالله سلام. عموما منظور وزارت مهنتی روسیه از این اقدام چی است؟ سلام شالا. وزارت مهنتی روسیه معمولا تلاش میکند از حقوق کاری شهروندان این کشور دفاع کند. از این رو سر چند وقت این اداره تشبس‌های را روی دست میگیرد که با این و یا آن واسطه حقوق مهاجران کاری را در این کشور محدود میکند. این بار وزارت پیشنهاد دارد که در روسیه فهرست یگانه مهاجران کاری تشکیل شود. طریق این فهرست این وزارت میخواهد فهمد که مهاجران کاری بیشتر در کدام عرصه ها مشغول کارند و آیا امکان شهروندان خود روسیه را به کار جلب کردن هست و یا نه. پیشنهاد دوم محدود کردن فعالیت مهاجران در بعضی از عرصه ها است. یک لحظه عبدالله، میشود مشخصا بگویید که از کدام راه این وزارت فعالیت مهاجران را میخواهد محدود کند؟ حالا مهاجران در روسیه با گرفتن پتنت میتوانند به این یا آن کار مشغول شوند، اما وزارت مهنت روسیه پیشنهاد دارد که نامگوی فعالیت‌هایی که طبق پتنت مشغول شدن ممکن است محدود شود. یعنی به مقامات شهر و ولایت‌های روسیه امکانیت داده می شود که فرض کردیم در قلمرو خود فعالیت مهاجران را در ساحه مسافرکشانی عموما منع کنند. یعنی برای مسافرکشانی به مهاجر پتنت داده نمی شود، یا مثلا برای سودا، تعمیر خانه و دیگر کارها. ضمناً در بعضی از ولایت‌های روسیه الکی چنین مثال‌ها وجود دارد. چند از ولایت‌های روسیه تاکنون هم فعالیت‌های مهاجران را در بخش مسافرکشانی، سودا و برخی از ساحه‌های درآمدناک دیگر منع کرده‌اند. اکنون فهم شد. تشکر عبدالله برای شرح موضوع. با شروع ماه رمضان نظارت ترازوی سوداگران در بازارهای دوشنبه شدیدتر شده است. همکنون خریدارانی که به ترازوی تاجران شک دارند میتوانند محصولات خرید کرده خود را دوباره در ترازوهای سنجشی بازار برکشند. اگر وزن آن به وزن معین کرده سوداگر موافق نآید، آنها حق دارند به ماموریت شکایت برند. زرانگیز نوروشو به چند بازار رفت تا ببیند که تا کجا نیاز به چنین ترازوها موجود است. خریداران نوریزا مسئولین بازارها را وادار کرد ترازوهای سنجشی گذارند. برای این وقتا مثل ترازوی تاجیکستان در گذرانده آوردیم، در جاهای اساسی بازار نصب کردیم. دستور اوید به نصب ترازوهای نظارتی از قبل بود، اما به صورت عموم در بازارها از اول ماه رمضان پیدا شدند. تاجیکستان معین کرده است که طلبات قانون از جمله درباره در جایهای معین بازار گذاشتن ترازوهای نظارتی رعایت نمی‌گردد. ماموریت بازار ثقافت به دقت میزبان میرسونیم که از طرف کارخانه واحد دولتی بازار ثقافت در 3 نقطه بازار ترازوی سنجش باوری گذاشته شده است. از آن جمله خودبیدین مرادوف در یک روز چند مرتبه از طریق بلندگویک خریداران را از وجود ترازوی سنجشی آگاه میکند. اگر محصولاتی که شما میخرید از صاحبکاران بازار باوری ندارید، میتوانید در ترازوی سنجش باوری برکشید. مرحمت استفاده. خریداران معمولا ترازوی سوداگران را نمیسنجند. باور میکنید؟ باور میکنم. فکر میکنید فریب نمیکنن؟ رمضان نخواه فریب کنن. یکیش میشه که وجود اوس میکشن که اینجا میدونم که زور کرده به بالای واچخی میره. خیلی توکل شو بخیر. آنهایی هم هستند که به ترازوی سوداگران عموما باور ندارند. ما رمضان گفته یارو باور میکنیم این صاف دارن که دروغه. شدید شدن نظارت از ترازوها در حالی است که خریداران در ماه رمضان اکثریت از گرانی نرخ‌ها شکایت می‌کنند و می‌گویند در برابر نصب ترازو بهتر بود مقامات به این مسئله هم توجهی جدی می‌کرد. نرخ به خاطر چی؟ به خاطر که رمضان است، میدونه که مسلمان مجبور است بخره. ما خواهش داریم که نرخ ارزان کنه. ترازوشون سازه، خود ترازو نمیزنه. برنامه را ادامه میدیم. بعد آزاد کردن شهر موسول از دست گروهی به نام دولت اسلامی، ساکنان شهر بعضی اعیان‌های قدیمی رمضان را احیا میکنند که جنگجویان آن را کفر و گناه اعلان کرده بودند. یکی از این سنت ها با صدای طبل بیدار کردن ساکنان برای سحرخوری است. صدای طبل با اعتقاد جنگجوی داعش حرام بوده است. گزارشی را در این باره همراه میبینیم. صدای طبل مردم موسول را بیدار میکند. هر روز در ماه رمضان این دو جوان عراقی ساکنان را برای سحرخوری بیدار میکنند. این رسم مسحرتی نام دارد. مسحرتی در عهد داعش از بین رفت چون آن را گناه میدانستند. بعد آزادی شهر ما خواستیم این اعانه را احیا کنیم تا مردم موسول دیگر باره تبسم کنند.
بعد از 9 ماهی جنگ‌های سخت و آزادی موصول در ماه ایول سال گذشته، این اولین رمضان در شهر است. در عهد 3 ساله داعش در موصول تمام اnaъaнаҳои مردمی رمضان را منع کردند، حتی گذاشتن میز افطار برای مردم فقیر را. انشالله روزهای آینده گذاشتن میز افطار برای روزه‌داران را هم ادامه می‌دهیم. بنام خلافت داعش در موصول داغ زیاده گذاشت، به خصوص در غربی شهر. این عائله فراری از دست افراطیان بار اول است که به این خانه نیمه ویرانه برگشته است. پیشتر 2 بار از آن می‌دادند که ما بیدار شویم و روزه بگیریم، اما داعش همه مسجدها را ویران کرد. بعد این ما بسیار وقت به سحرخوری روزه می‌گرفتیم. امسال وضع بهتر است. مردم زیاد خیرخواه و سازمان‌ها پشت درمان آمده به ما پول و غذا می‌دهند. ما حتی خانه نداشتیم. شکر خدا برایمان یک خانه یافتند. در زمان حکمرانی داعش استفاده سیگار، قلیان و شراب در موصول ممنوع بود. زنان زیر برقع سیاه بودند و احیانا کوچه می برآمدند. اما امسال زندگی در موصول به زندگی واقعا شهری تبدیل شده است. ووزخوان مشهور لاتینی زبان энрике Иглесиас که در تاجیکستان زواداری زیاد دارد، در این روزها در سراسر دنیا سفری هنری انجام می‌دهد. او در یک صحبت ویدیویی با خبرنگاری ریترز که در حوشه‌ی کنسرتش در اسرائیل دایر شد گفت که هنوز هم نقشه‌های ایجادیش کم نیست. گزارش را خرامان بخوازاده تقدیم می‌کند. روز یکشنبه ستاره موسیقی پاپ لاتینی энрике Иглесиас ده‌ها هزار هوادار اسرائیلی هنرش را به وجد آورد. او میگوید برایش صحنه و فرزندان دوگانگیش ثروتی گرانبها است. برای من در زندگی 2 چیز از همه مهمتر است. یکی صحنه و دیگری دیدار با اهل عائله. میخواهم با آنها باشم، بازی آنها را تماشا کنم و آغوش بگیرم و ببوسم. энрике Иглесиас با تنیسباز مشهور روس آنا کورنیکووا زندگی میکند. فرزندان دوگانگ هم دارد. پدر энрике خولیو ایگلیسیاس هم در گذشته ورزشگر بود و بعداً به یکی از آوازخوان‌های مشهورترین لاتینی زبان عالم تبدیل شد. энрике Иглесиас باور دارد که در آینده شهرت آهنگ‌های لاتینی باز هم بیشتر می شود. در سال 2000 و یا 1999 ریکی مارتین مثل یک ترکش آهنگ‌های لاتینی را روی صحنه آورد. از آن زمان تا کنون رشد این آهنگ‌ها ادامه دارد و فکر می‌کنم باز بهتر خواهد شد. امسال энрике Иглесиас در حضور هزارها هوادار هنرش که در یرکان پارک تل‌آبیب جمع شده بودند ترانه و آهنگ‌های لاتینی و انگلیسی اجرا کرد. سفر هنری энрике Иглесиас از بوئنوس آیرس آغاز یافته تا کنون پراگ، افین و لوبلیانا را در بر گرفت. حاضرین از هنرنمای энрике Иглесиас قناعتمند به نظر می رسیدند. بسیار عجیب بود. او را دوست می دارم. هم آهنگش خوب است و هم خودش خوشندام. میخواستم کمی آهنگ‌های رگ سرایت که ما هم بیشتر رقص کنیم. خود ایگلیسیاس میگوید هیچگاه امید نداشت بود. مدتی طولانی در صحنه میماند و هواداران هنرش هم به او صادق میمانند. اگر کسی به من میگفت که 20 سال آوازخوانی میکنی میگفتم که دیوانه هستی، ولی 2-3 سال دیگر میخواهم هنرنمایی کنم. با امیدیان که در خاندان هر یکی شما تنها آهنگ خوش صدا بدید برنامه امروز را انجام میدیم. من فردا با خبرهای نو و در استودیو شما را انتظارم. تا فردا، خدا نگهداری هر یک شما.